了像您这样的千万死磕的开发者，才会有我们 Deepin 操作系统的不断的迭代和升级。我们再次感谢冯老师。诞生于中国 Linux 开源社区的桌面环境 DDE 其实是 Deepin 的标杆项目。自2013年以来呢，其实也创造了 Linux 历史上的多个首次，比如说首个 Linux 桌面应用商店，首个 Linux 桌面智能助手。与 GNOME、KDE、Xfce 等主流桌面环境一样， DDE 呢也在全球广受欢迎。目前已经被移植到了包括 Arch、OpenSUSE、Ubuntu、Fedora、Manjaro 等主流 Linux 发行版当中。有了这些贡献者的努力， DDE 得以在全球收获了广泛的用户和好评。Ubuntu DDE 呢，就是由 OpenARON 所携带的Ubuntu DDE 团队为广大 DDE 开发者爱好者所定制的发行版，使得用户可以开箱即用，同时享受到简单美观易用的 DDE 桌面环境与 Ubuntu 的软件支持生态。今天呢 Aaron 由于时间的关系没有办法在线下和大家相见，不过呢他也通过视频来给大家分享了他自己和 DDE 的缘分。下面让我们通过视频走进 Aaron， 走进 Ubuntu DDE。 Hello everyone, my name is Arun Kumar Paya, and today my session is on my journey with FOSS, free and open source software, and Ubuntu DDE project. So who am I? I'm a system freak who is passionate in free and open source technologies, and I work as Linux systems and web consultant, and right now as a freelancer, and I have interest in systems programming, web technologies, and breaking things. Yeah, and I work as project lead in Ubuntu DD Remix, and I contribute in Debian project as Debian developer. So my journey with free software, initiation of the project, journey so far, and how to get involved in the project. So I'll be covering these topics. So my journey with free and open source software. When I was a 16-year-old guy, I was quite interested with technologies. I used to, love playing with computer, and I was quite enthusiast kid, right? I was quite curious, and I got to learn about GNU Linux, and I started exploring about it. I started learning about it, and I got in love with the project GNU Linux, right? So, and my first distribution was Fedora, and I tried a lot of distributions. I used to do, a lot of distro hopping. I tried like Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, and Arch Linux and stuff. But yeah, I I chose to stay with Ubuntu as it was quite user friendly for the new users. So yeah, I started using Ubuntu, and slowly I got more interested on creating my own distribution, as thanks to open source softwares and the documentations that I started creating my own distribution. It was called Chitonix OS. I started it as a hobby project when I was in my high school. So yeah, and I started to connect with local open source communities in my city, and I started exploring and connecting with other communities across Nepal, in my country. And yeah, it was quite fun to meet with new people and share my experience, gain more knowledge, learn from them. Yeah, and I also got good mentorship from the community. And yeah, while connecting with the community, I started working as a freelancer, and also I was contributing to open source projects. And yeah, with the power of free and open source software, Ubuntu DD Remix was born. So what is Ubuntu DD Remix? So Ubuntu, as the name says, Ubuntu
plus DDE, Deepin Desktop Environment, is Ubuntu DDE Remix. So it's called Remix because it's not quite recognized by Canonical yet. So that's one of our you know aim to have. So it's not quite a flavor release yet. So how the project got started? Uh, as a since my childhood, I can say that I was quite fascinated with Deepin operating system. The designs are very good and they are very beautiful since the start. It was like 2015 or past. I think 2015. I got about Deepin operating system. Since then, I haven't found any operating system that's quite beautiful. Yeah, so and the apps are very nice. I love the UI UX user experience of the Deepin apps. But yeah, Deepin switched to Debian stable, which had older versions of applications and packages. But as a student and as a as a curious person who loves to use cutting edge technologies and packages, I I had to move to more uh, a bit unstable releases of Ubuntu to get to stay in sync with the latest technologies and packages. We got COVID-19 lockdown, and during that time I got some free time to dream about the project. I One day I was just lying on my bed thinking about what to do because I had plenty of free time. So I started thinking about the combination of Ubuntu with Deep Indexer environment, and I was like, whoa, that sounds great. Let's do it. So I just thought that why not just try building Deep Indexer environment with Ubuntu. I would love that because I use Ubuntu as my daily driver, and on top of that, if I have Deep Indexer environment, that would be like cherry on the top, right? It would be very good. And started building on that. It was this project was also solely for myself. I was just building for myself to use it. But then uh, I just released it to the community. And and during the release, what I just did it I just tweeted that we have released Ubuntu DD, and and I just slept. And the next morning when I woke up, I saw that all my notifications in my phone are filled up with tweets and the comments that everyone is interested in the project, and everyone started downloading it. Our first release was on 2020, 5th April. It was Focal. 20.04 was our first release, and these are the releases so far. And the last release we did was 23.04. It's the latest release, not the last, but the latest. And it was released on 2023, 13 August. Lobster Lunar. We try to follow the Ubuntu release cycle, stay in sync with Ubuntu. So yeah, the project is loved by people worldwide. We have very good users, very motivating because it's used by all across the world. This is from the source codes. So as you can see, the more darker is the most users. Looks like we have good users from US and China and some other places across the world, right? So we have we have done good, I think. Yeah. And so far we have like 1 million downloads from the start till now. So which is a very good thing, I would say. So let's have a look on the screenshots. So this is Ubuntu DD Lunar Lobster with the file manager.
We also have Calamares installer as our default installer. This is the control center, as you know. So yeah, what are our vision? What is the vision of the project? So the vision of the project is to expose the beautiful desktop environment of Deepin to the wide Ubuntu community. We love to contribute to the upstream. So if there is any way we have some issues and we create some patches, we just we love to send pull request PR in the GitHub repository of the Deepin, and we love to talk with the improvements and stuffs that we can do with Deepin desktop environment, and we are contributing to the packaging of DDE for Ubuntu and Debian repository, Debian archive, and we try to enhance DDE and add more goodies, free goodies to the operating system, to Ubuntu DDE from the Ubuntu DDE remix team. So yeah, so how to get involved in the project? We love your contribution in code and packaging. You can contribute at github.com/Ubuntu DDE. There are many, for any open source project, we need more testers to make sure that the distribution works good, so that we don't have failures and stuff. So if there's any issues with the operating system or any part of it, please help us test it, help report the box so that we can fix it pretty quick. And if you are good at artworks and designs, maybe design a wallpaper for our next release, so we would really love that from you. And any project requires good documentation to use it and to learn from it. So documentations are very much welcomed. We would love you to host some events regarding to Ubuntu DDE project and spread the buzzword, so that everyone can have a look on the distribution, use it. And yeah, for a project to be sustainable for long term, we'll need fundings, and most of the time we get the fundings from donations and sponsorships. So if you are willing to contribute, donations is a very good thing to do. And we also love sponsorships, whether it would be travel sponsorships for different conferences, or sponsor our hardware, or provide VPS access for our build systems. So get in touch with us. You can get in touch. You can email us at contact@ubuntu.dd.com, and our website is ubuntu.dd.com. And community, you can join our Telegram group. We are quite active in Telegram and also in Discord. So yeah. Yeah, thank you everyone for inviting me to speak on DDUC 2023, and yeah, thanks for listening. Bye bye. 感谢我们来自尼泊尔的开发者 Aaron 的分享，也让我们能够感受到全球的 Deepin 开发者的力量。那么我们也欢迎和期待更多的来自海外的开发者能够加入到 Deepin 当中，共建 Deepin。Deepin 社区的每一次向上和成长都离不开我们广大的开发者和用户。那么接下来就到了我们一起共同见证我们的开发者和用户的荣耀时刻。首先，我们要为大家颁发的是2023杰出贡献者，感谢我们的获奖开发者在技术领域的杰出贡献。他们有的在维护 DDE 在其他发行版的组件，有的则协助社区对 RISC-V 和 LongArch 进行技术上的整合，以及也会参与到我们项目当中的贡献。他们是 Harewood Rock、Hot Time、Student Eyes、
Abenda、桂香伟、KT286。感谢以上的开发者，我们也将为大家颁发证书和奖品。在此，我们要感谢来自西速科技的部分礼品支持，提供了可流畅运行 DePIN 操作系统的高性能 RISC-V 开发版 Litchi Pi 4A。很遗憾，由于时间关系，我们以上的获奖者并没有来到现场，但是呢，他们也给我们发来了视频版的获奖感言。接下来，我们来一起看一下。大家好，我的名字是桂香伟，是来自安徽财经大学的一名大四本科生，非常荣幸能获得本届 DDUC 所颁发的用户贡献奖。首先非常感谢 DePIN 社区为我提供了一个参加开源的平台。在过去1年的社区工作中，我受益良多。在此期间，受到了高航老师和其他很多同事的帮助，让我学到了很多有关操作系统和软件开发相关的知识，也让我感受到了开源的魅力。在今后的时间里，我还会继续为 DePIN 社区做出自己的贡献。祝愿 DePIN 越来越好，成为广为人知的一流操作系统。谢谢大家。大家好，我是 DePIN 论坛的修牌悠然，我使用 DePIN 5年了，在这5年里，很高兴能和 DePIN 一块成长，还在社区里结识了不少志同道合的朋友。在这里，我祝愿本次 DDUC 大会圆满成功，祝 DePIN 越来越好。大家好，我是山木。由于今年预算有限，我不能来到现场和大家交流。祝深度的大会举办顺利。同时也感谢深度给我的这个奖。也希望深度桌面环境以后越做越好。只有 feature 没有 bug。谢谢大家。大家好，我是高畅，也是一名 DePIN 的忠实用户。非常高兴能获得这个奖，感谢 DePIN 官方对我的认可，也祝贺第13届 DDUC 成功举办。以后我也会继续努力与 DePIN 共同进步。最后祝愿 DePIN 未来越来越好，做大做强。好，那接下来我们要颁发的是2023突出贡献者。他们有的是 WinUEngine WeDraw 的运行器的发起人，有的是星火商店的创始人，也有的是我们的社区的版主，优质的内容贡献者。他们是夏雨浩、Debugger X、欧阳云瑞、彭子明、阿尼、英奈奈。感谢以上用户，我们也将为大家颁发奖品和证书。今天呢，我们获奖者之一的沈墨也不远千里来到了现场。让我们有请沈墨上台领奖。接下来，我们有请颁奖嘉宾 DePIN 社区主席张磊为其颁奖，有请。好，沈墨请留步。来，我们给沈墨递上一个麦克风，来，你跟大家讲一下你的这个获奖感言。大家好，我就是沈墨，就是这位。大家如果和社区混比较熟，应该是对我比较熟悉。非常荣幸呢，能够站在这里，代表社区里边的贡献者们来接受这是殊荣吧。非常感谢社区里边每一位成员，是你们的无私的奉献，让这个社区变成了一个活力而且富有创新精神的社区。我从社区里边呢也获得了很多。这份荣誉对我而言呢，既是对过去努力的肯定，也是对将来的鞭策。也希望呢大家能够加入到我们的开源贡献的行列里边，让我们薪火相传，永燃不灭，让我们共筑开源的梦想。谢谢大家。好，感谢沈墨的发言。此外呢，我们没有来到现场的获奖伙伴也通过视频为我们带来他们的获奖感言，让我们大家一起看一下。大家好，我是论坛用户阿尼英奈奈。作为一个用了半年 DePIN 的使用者，很高兴我在 DDUC 获奖后发出感言。我一直支持和热爱着 DePIN 这个系统，也愿意为使用 DePIN 的用户们提供帮助。希望 DePIN 在今后的日子里
能够发扬光大，继续前进，做受大家欢迎的好系统。大家好，我是深度社区用户 GFDGDSI 非常高兴我能获得这个奖。我已经使用 Deepin 已经有好一段时间了，收获非常多，之后祝 Deepin 越做越好，被更多人喜欢。嗨，我是 DebugX， 一个半路出家的全站工程师。我使用 Deepin 已经超过10年，并且入行做开发的这8年里，一直将 Deepin 作为唯一的工作和娱乐环境。一开始，我只是单纯作为计算机爱好者加入社区，受到了很多官方开发和社区大佬的帮助和指点。之后，在使用系统的过程中逐渐成长，尤其是入行 IT 开发之后，积累下来的 Linux 经验，使得我可以比别人更快、更高效地完成任务，更好、更出色地解决各类问题。但与 Deepin 带给我的帮助相比，我为社区所做的贡献其实还非常有限。虽然我在论坛上有1000多条技术线的回复，不过到目前为止，我只向系统提交了3次 PR， 应用商店上架了2款自制应用，在论坛上只分享了几款原创或修改的工具和10篇左右的技术分享，这离很多前辈和社区大牛还有很大的差距。所以这次能够获得官方和社区的认可和奖励，我觉得很荣幸，同时也很惶恐。最近1-2年，我很开心地看到 Deepin 官方越来越重视社区的力量，对开发者越来越多的扶持和激励，以及为降低新手参与开源贡献的门槛所做的努力。也看到越来越多的年轻朋友自发地加入到社区中来，形成了一股强大而有活力的力量，推动 Deepin 这样一个有将近20年历史的老项目能够走得更远。在当前复杂的环境下，出现了不少利用开源、伤害开源，甚至将开源污名化的事件。但我很欣慰地看到 Deepin 能够保持初心，脚踏实地。希望社区的新老朋友也都可以正确认识开源并参与其中，共同创造全人类更加美好的未来。谢谢。大家好，我是 Deepin 用户 PZM9012，很荣幸能得到社区对我的贡献的认可。我是在2020年初了解到深度操作系统的，尽管只能在上网课期间使用电脑和接触 Deepin， 但我后来也经常在社区论坛讨论交流。为了试图提高问题解决的效率，我写了一个帖子，汇总了一些常见问题的解决办法。后来我发现有些用户分享的经验、资源内容质量很高，却很快就被冷淡，于是创建了 Deepin 常用资源整理，列出了有帮助的帖子的链接，便于大家查找。如今这个项目有周子祥等人和我一起维护，得到了不少人的支持。我自己也在翻阅论坛帖子时学到了很多。除此以外，我还写过几篇教程，从7月开始担任版主，协助维护论坛秩序。感谢 Deepin 和社区的高手们共同提供了这样一个平台，让我能够学习知识，同时以自己的能力做出贡献。因理想而出生，为责任而成长。希望 Deepin 能肩负重任，做出类拔萃的中国 Linux 发行版。好，我们再次感谢所有开发者一直以来对 Deepin 社区的贡献和支持。当然，除了以上的获奖用户外，我们还要感谢更多的一直以来坚持支持和关注 Deepin 的伙伴，感谢大家。每一位开发者和用户的参与与贡献都是 Deepin 一直前进的动力。2024 Deepin 将以更加向上的势头前行。那么接下来，我们有请 Deepin 社区主席张磊为我们带来 Deepin 社区规划，有请。大家好，线下活动很久没开了，一直都在线上做线上网友，我也很开心今天能见到这么多，包括老朋友，包括新朋友。今天呢，我这边讲的是对深度社区在2024年以及更长一段时间我们的一些想法。社区规划呢可能稍微大了一点啊，我们也希望以后在社区的工作中和大家一起来探讨怎么把我们的社区做得更好。稍微扯点闲篇，以前呢其实现在我也是。我主要负责技术工作，所以呢，作为技术工作的人呢，就有个很麻烦的地儿。一般来说是 CEO 在前面说了我们明年要做什么，然后 CTO 在上面就来说我们要把它做到。所以呢，有的时候 CEO 会说一些挖一些坑，然后 CTO 感觉填这个坑难度就很高。今天我终于，你看我的 title 变，我叫社区主席。虽然说我其实也是做技术的，所以呢，今天我很开心的，我今天可以来挖坑。然后等会来帮我填坑的也姓张，反正都是一家人就无所谓了，对吧？
好，行，那个咱们来开始哈。哦，不对，好，就 Linux 其实最近几年的话，其实发展还是挺快的。这有张图，左边这个图呢，从2013年，然后一直到2022年，中间可以看到有几年，就最近这几年，从20年、21年、22年开始，其实 Linux 在桌面操作系统这个领域增长还是比较快的，有一个比较陡的一个曲线上升。当然，大家也知道，我们在其中也贡献了一部分我们自己的力量，包括深度，然后深度背后的商业公司统性。另外呢，从当前整个2022年全球桌面操作系统一个份额来看，其实 Linux 它的占比还比较少，但是它的发展势头呢还是比较让人开心的。我们下面就希望能够把它的发展势头能够推得更高一点。那么要做哪些事情呢？有3个方向，我觉得是我们深度作为开源社区、开源操作系统社区应该做得更好。第一个就是创新。社区的话，它有很多新的思想在里面激活，大家来参与这个社区，很多时候是因为喜欢它。那么如果你喜欢它的话，那必然是因为它优秀，对吧？没有人会喜欢一个不好的东西，没有人会愿意在一个不好的东西上进行投入。那么社区怎么能够做到优秀呢？最好的就是要做到创新。就像比如说，为什么大家今天我看讲 PPT 的时候，我自己注意观察一下，我们的郑同学上来讲的时候拍照的是最多的。为什么？就是因为 AI 非常受欢迎嘛，那么今年的热点嘛，对吧？所以呢，我们一样，我们也要做创新，我们希望做的创新是大家喜欢的，这是第一个方向。而第二个呢，我们希望能够做得更开放。传统上来说的话，那个深度其实一直都很开放，然后我们自己，包括刚才获奖的那些同学哈，这个叫同学可能比较合适一点，或者说论坛的朋友、论坛的网友。大家在这里面能够参与到我们这里来，包括大家今天能够到这里，很多情况下或者说很大的原因是因为我们做的比较开放。我们下面呢希望能够做得更开放一点，包括刚才耀华说的，我们有些事情，比如说 RISC-V 那个有的资深的朋友都要粉转黑了，那肯定是我们开放做的还不够好，肯定是我们在社区治理上面还做的不够好。所以呢，我们今天也邀请了一些新朋友、老朋友来参与我们的这个活动，参与我们 DDUC。我们也希望在来年的时候，把我们社区治理的方式做得更加开放一点。原来呢可能更加扁平，现在呢我们可能会邀请一些更多的单位来参与我们。还有一个就是务实，就讲创新和开放呢，很多人觉得会有点虚，我们希望能够把它做得务实一点，让我们社区做得更接地气儿，而不是说只是在天上飘。OK， 创新的话要做到哪些呢？第一个就是对于开源社区来说，刚才我们也说到，那个 Linus 有一句话叫 Just for fun， 他写了一本书嘛，自传嘛。我们觉得在开源社区里面，除了 for fun 以外，我们也希望能够 for profit。大家在这里面开头是因为它有趣来参与，然后在里面我们在里面参与的活动，你会发现我提交了一个代码被社区接受了，然后我用这个社区的产品，我自己觉得这个社区的产品很好，我得到了我的 profit， 而不是说只是 fun， 我打游戏或者看电影也很 fun， 对不对？需要有参与感，所以我们希望的是不仅有 fun， 而且也要有 profit。fun 呢，就刚才我们说到了，你要怎么放？你不能只做旧的，你需要有新的。旧的是一种责任，你把这个旧的东西做出来，你需要维护它，这是你的责任。但是你同时也要创新，你创新的东西大家会更喜欢。喜新厌旧是人类的一个本性，这是没有办法的。Profit 就是我们自己要足够优秀才会参与。那么有哪些东西我们希望能够做到一些创新呢？首先是我们的整个操作系统的架构。从传统上来说呢，大家就做软件设计都是从顶往下来做，先有一个大概的想法，然后做架构设计，做什么高层设计，做底层设计，然后做编码，做单元测试，做系统测试、集成测试、验收测试等等往上走。这是一整套传统的软件开发方法。但是开源社区呢，它是个分散的、非常非常散的一道环境。比如说我们现在 Linux 系统里面有 kernel， 有 GCC， 有 glibc， 然后有 Qt， 有 GTK 等等等等。OK， 这些软件就像这样只会1000只猫在一起走路一样，其实非常非常难。所以呢，要把一个开源操作系统做好的话，你完全按传统的方法做其实是不行的。你完全让大家自己想怎么做就怎么做，那就行吗？那肯定也不行，那肯定生分五裂嘛。
所以我们希望的是用一种新的方法，这种方法我们管它叫分层分类的，然后基于算法的一种方法来做开源操作系统的架构设计和分析。另外一个呢，就是下一代的软件治理。什么叫下一代的软件治理？传统上来看的话，现在的软件其实从比如说91年，然后 Linux 发布了它的内核的0.01版开始啊，那个时候其实我们的系统我们用的计算机都很贵。我记得2000年的时候，那个北京1兆带宽，那时候是按带宽1兆流量是5块钱，你下载一个 MP3，我一个月的零花钱就没了。当时我还没有工作哈，一个月零花钱的嘛，所以这还是很贵的。然后我自己用的计算机内存是多少来着？硬盘是1.2G， 内存好像是8兆。所以在那种情况下呢，软件必须做的很小很小，力度很小。但到了今天，其实这个软件治理的方式，不管是 DEB 还是 RPM， 其实都已经有很大的问题。所以我们希望能够把下一代软件治理的我们自己的想法，包括我们刚才已经提到玲珑啊这套东西，能够更加完善，让在明年呢，基本上能够让所有社区的人都能用上。还有就是云端大模型的结合。今天我们也请了蛮多嘉宾了，但很多嘉宾都讲到了大模型，都讲到 AI。云上的大模型是大家认为的一个趋势，但是我们认为端上的大模型肯定也是一个趋势。一方面，我们的算力在端上的算力在持续的增强；另外一方面，我们大模型本身也在不断优化。比如说，我们看到质谱的大模型，它的性能也在逐渐提升。所以我们相信啊，在不远的未来，我们很快就会在云侧和端侧都有很多的 AI 的能力给我们的操作系统，包括我们的深度操作系统来用。另外还有就是等会儿那个记得要来填坑的图形渲染和窗口管理的创新，这我就不再细讲，我讲多了，它这个填坑不好填。当然了，创新本身啊，为什么说创新有风险，进入需谨慎？其实我们社区做了很多创新。如果说是在我们社区已经待了很长时间的朋友会知道，我们社区做的一些工作，其实已经颠覆过很多次。就拿我们的 DDE 来说，09年的时候，我们是基于 GNOME Shell 来做 DDE 的，然后到了大概12年的时候，我们用 WebKit 来做我们的 DDE， 然后到了大概15年的时候，我们又用了全新的 Qt 和 Golang 来做 DDE， 这一个 DDE 我们就重写了3次，所以我们自己颠覆自己，包括我们相信大家要加入这个社区，要做创新是要有一个心理准备的。你们做的创新以后可能最后是没有产出的 ，OK。所以呢，创新还是要有谨慎。但是你不做创新，那怎么会有新的世界呢？对吧？这个风险肯定是要承担的。OK， 这是我们在开放上面做的一个设想。我们希望能够做一个工作委员会，然后工作委员会呢做整个社区一个怎么来说呢？做一个相对比较长期的规划工作。然后呢，下面会有个秘书处，这个秘书处呢实际上是会做一个执行的工作，平时的执行啊，平时的监督。再下面呢，我们会分化一下，包括技术、生态和运营。技术的话，当然主要就是管我们自己的那个开源社区里的技术那个研发，然后可能还有一些产品方面的一些工作。然后生态呢，我们希望能够有更多的伙伴加入我们，不管是硬件的、软件的、人工智能的，我们把这个开源社区做得更好。而运营呢，是因为社区本身不管是做宣传，还比如说办我们今天的 DDUC 的活动，还有邀请很多嘉宾过来，其实很多都需要我们运营的工作。所以呢，这是我们一个初步的设想。当然，这个初步设想需要和我们大家整个社区的那个朋友，还包括我们准备邀请的这些单位一起来讨论，最后确定的。那么在开放下面呢，我们具体做的一些活动啊，一个是我们自己在深度，我们的大本营在武汉嘛，大家可能也都知道，所以我们在武汉 LAG 上面做的比较多。我们希望明年的武汉 LAG 我们至少开12场吧，而且我们希望这武汉 LAG 的这个参与者能够有更多的外部的人来参与，而不是说有更多我们内部的同事参与，这是一个开放性。然后 Meetup 呢，我们希望能够做6个城市至少12场的这个 Meetup， 包括我们希望能够邀请一些第三方的社区来加入我们，包括我们也希望能够邀请我们的一些合作单位和一些我们社区里的个人的来参加我们。比如说今天有蛮多人，就是我们自己也邀请了蛮多的这个贡献者来加入我们 DDUC 嘛，但是为什么不能成型？当然最主要原因就是他们不在北京，如果在北京其实就好多了。所以我们希望能够我们走出去。穆罕默德不是说过吗？大山你向我走过来，大山没有走过来，穆罕默德说没关系，我向你走过去。OK， 然后我们希望能够在校园里面做更多内容。其实刚才在视频里面和刚才
刚才颁奖的过程中间，大家已经看到有蛮多的学生，不管是高校的同学还是那个中学的同学，都在参与我们的事情。其实，比如说包括我自己小孩刚刚由中学变成大学生，然后他其实也在参与我们社区，但这是我主动引导他的。所以呢，我们希望能够在校园里面做更多的联盟，比如说我们希望能够有100所的高校联盟，然后把我们的深度社区引入到各个高校里面。我们发现还是有蛮多同学比较喜欢玩我们的开源的这些东西，因为它会比较新、比较优秀，而且很多时候它和我们自己产业，包括我们自己个人的职业发展都是有比较大的关联的。在务实方面呢，我们希望做哪些务实的事情呢？第一个，我们希望能够有务实的伙伴。社区这个事儿呢，实际上你要把它做好，就需要和我们的伙伴一起来做，不是说一家在那玩过家家，对吧？这没有意思，这不叫开源社区。所以我们希望能够共建、共治、共享。共建呢，就是大家一起来建设这个社区；共治呢，就是建设好了之后，它其实是要有个治理制度的。治理制度不是说大家都是哥们儿，所以来喝酒，咱们这事儿搞定了。只要是在成人的世界里面折腾过一段时间，都知道这是不太现实的，所以确实需要一个治理。治理是一个持续性的工作。最后呢，建设、治理，这都需要大家投入金钱，需要大家投入精力。所以我们希望这个结果呢，也希望大家共享。参与方不管是个人，不管是单位，不管是软件还是硬件，都希望能够从中获益。务实的产品是什么？第一个，我们希望我们的产品，其实深度一直都是这样，只不过我们再次把它明确提出来。我们的产品是以用为本，而不是说像有的产品它是以吹牛为本，它可能以站台为本。我们希望它以用为本，这就是为什么我们一直在用户这里有更好的口碑，而不是在一些比较务虚的地方有更好的口碑。当然了，用呢，我们肯定是要讲用户交互的。我们认为 AI 肯定是用户交互的一个很重要的部分，所以我们希望在下面有更多的 AI 的工作，但是不能仅仅是用户交互，那还需要什么呢？我们需要我们的质量更高。刚才说到了我们的系统发烫，说到我们自己可能有些升级的问题，说到我们自己可能比如说在某些处理器上面，或者在某些系统在某些那个设备上面运行的不够好，这些都是我们质量问题。所以我们质量问题，一个是我们自己开发过程需要改进，另外一个呢就是我们基础设施，比如说自动化的 CI/CD 我们需要做得更好。我们怎么定义质量呢？我们是通过这几个方面来定义。第一个就是稳定，跑起来没有问题，对吧？第二个就是安全。那现在大家在机器上都放了很多数据，也不知道是照片还是视频还是文本，反正这些东西呢，有的是你公司的数据，有的是你个人的数据，暴露出来肯定是不太好，所以安全。另外的兼容，就是我们希望能够像很多就是更加优秀的桌面操作系统一样，我们升级的时候大家不用考虑，就是盲目升没关系。现在其实我们还没有做到这一点，但我们希望能够通过那个刚才说到下一代软件治理做到这一点。性能呢，这个没什么可说哈。务实的应用，第一个是我们希望能够有更多的开发者生态的支持，比如说开发者生态不只是开发为深度自己用的软件，也希望能够开发为其他系统，比如说现在大家用乌班图，对吧？并不是说只是开发乌班图的软件，而是在乌班图上，比如说开发我们的 AI 的大模型，开发我们的安卓应用等等，这些我们都需要做好。还有就是可持续性，它需要务实。开源社区本身不是一个商业组织，所以它是没有办法赚钱的。但我们做这些事情呢，不管怎么来说，大家都不是活在虚幻世界里，而是活在一个现实世界里，都需要钱。OK， 那么开源社区怎么能够维持下去呢？所以我们就需要一个务实的可持续性。首先，我们就像刚才说的，我们深度社区背后实际是有商业公司，是有武汉深度，然后有统信，所以我们希望我们自己的开源的操作系统和商业的操作系统之间，它能有一个基础版和上游版的，或者是下游版的这个关系。我们的社区版能够为我们的产业的商业版的操作系统奠定一个基础，怎么把它的兼容性做好，把它的质量做好，其实也都是相关的。OK， 说了这么多啊，其实我希望做个总结。我也查了很多总结的这些材料，大家可以去看一下。乌班图它放在它网站上第一句话是什么呢 ？Modern Enterprise Open Source。OK， 它现在已经转向 Enterprise， 我和它不一样。然后Fedora这个这么长，说句实话，我都没太看懂它到底想说什么。
下面的 Debian、OpenSUSE、Arch 和 Gentoo，OK，各有各的说法。我觉得我们的说法和它不太一样。我自己想了一个，当然，就像刚才说的，社区治理是一个大家一起来做，所以我们希望能够大家一起来讨论通过。我们可能的一句话总结 ：Open source operating system for use and innovation， 开源操作系统，以用为本，拥抱创新。这就是我们刚才提到的创新、开放、务实，我们希望都把它结合在里面。下面呢，我们希望能够把开放性做得更好，这样的话，我们的这个一句话总结可以做得更好。做开源社区，我觉得有这几个词啊，和大家一起共勉。第一个就是勇者无畏。其实很多事情刚开始做的时候，是因为根本不知道做这个事情这么难。如果事先你想到它做这么难，你可能就不会做。所以呢，我觉得要做这个事儿，做一件事的第一件事和第一个动作就是你要勇敢。你只有勇者，你只有无畏，你才能开始做一件事。第二个就是行者无疆。你开始做这个事儿之后，你就不要回头，你就硬着头皮往下走。你只要往下走，你的边界是无穷无尽的，你总可以找出新路，这就所谓的行者无疆。还有一个就是你做到一定程度之后，你会出来讲，比如说站在今天的 DDUC 上面，你会讲你自己有什么感受，中间有些感受可能错误的，可能正确都没关系，这都是你的感受，这些感受有可能会让别人避免踩坑，有可能帮助别人成功，这都可以的，所以你必然会达到个智者无惑的状态。我相信呢，这一点都是每一个人在做开源社区，包括我们日常做很多工作都会有的感受，和大家共勉。然后下面呢，请我们填坑的季德同学上台。前面听各位老师分享的时候，我一直在思考怎么样今天跟这个到来的各位朋友们打招呼啊。现在我想到了，大家好，我就是那个填坑的人。首先那个填第一个坑啊，前面耀华在分享的时候，这个给大家这个就留了一个问题，说那个我们那个 Deepin V23发了这么多版本了，从那个 Preview 一直到 Alpha 2，甚至这个 Beta 都到 Beta 2了，到底什么时候去发这个 V23的正式版？对这个问题我想这今天过来的朋友肯定也有很多人那个也很关心，也之前也有这个疑问，这个所以说这个可能也有很多朋友是抱着这个疑问过来这个参加这个 DDUC 的。然后要聊这个问题，那个首先我们要先那个回顾一下，就是我们当初做 Deepin 23这个版本究竟想解决掉哪些问题？就前面有一些问题，那个刚刚我们那个雷总也有提到过。然后这个就拿我这里是做了一个对比啊，但是那个这个传统 Linux 跟那个现代化 Linux 它并没有这个严格意义上这个褒义或贬义的意思，只不过说是这个为了做这样的一个区分，然后做了一个命名吧。然后大家那个现在可能经常用的常见的这个 Linux 发行版，基本上它这个目前的形态是在几十年前就已经这个慢慢的演进到现在，然后也持续用了很多年，就在一个内核之上，然后通过一个包管理系统把系统文件组织到一起，一层一层把它给构建起来。本质上这个整个系统看起来其实虽然说它有这个严格的这个分层的设计啊，有开发库，然后有上层这个应用软件，有桌面环境，但本质上这个软件包依赖关系从整体上来看，它实际上是一个网状结构对，就是这个网状结构呢，实际上是一个牵一发就动全身这样的一个结构。我这里这个画了一个这样的一个箭头啊，然后我认为啊，就是现在就是传统性这个 Linux 系统给大家这个带来了很多这个就是这叫什么？就是灵活度吧，就是我可能想做任何事情，只要我有这个入岛权限，我基本上就能做得到。然后呢，那个可能给大家感受就是 Linux 这个很自由，我随便这个输个命令，然后去创建文件啊，删除一个文件啊，甚至说这个把我整个根都给删掉，都是有可能的。然后但是这些这个自由所带来的一些这个后果，它有可能是这个很不确定性的。比如说我系统对吧，我装一个应用程序，我其实不太清楚我装完它之后我的系统是不是还能继续用的，很有可能说我装完之后我系统挂掉了，
这个情况也会经常出现，可能有很多人都已经遇到过。然后就这一类的自由所带来的一种那个现状呢，我这里放了一个图啊，就是拿我自己来举例子，我把它想象成说，我现在就在太空中，我漂浮着，我很自由，我可以随意去动我的这个手，动我的脚，把我手抬起来，但是呢，我不一定就是能达到我的一个想要的目的，说我到底下一刻我会离地球更远还是更近？在这种情况下，我认为我是自由的奴隶，并不是真正的自由。我对我系统的一个掌控权，并没有我想象中的那么高。相对应的那个现代化这个 Linux 操作系统，它本质上是对应的要去解决掉前面列的这些问题，然后把很多这个用户操作以及这个系统行为，把它引到这个确定性上面去。比如说我系统更新，我就能确定的知道它要么就是失败了被回滚掉，要么就是成功了，我的系统这个更新进去了，我有了这个新的功能。然后这些结果用户在操作之前，我基本上就能想得到，不会说这个我要做系统更新，那后边到底会发生什么事儿，他可能都我都想不到，我都不一定，情况有很多。总的来说呢，那个提到问题其实有很多啊，然后归纳可能就是这3方面吧，包括这个数据安全、系统安全还有这个应用安全。然后这里画了一个结构图啊，那个首先要跟大家解释一下，这个并不是一个非常严谨的软件架构图，本质上是为这次这个 PPT 准备的，所以说可能有些地方那个画的没有那么的严谨。我们在 Web 3这个系统里边想解决掉这些问题，然后呢是把系统的这个整个结构其实是分成了2个部分，就是上层的这个容器化的应用，大家之前已经那个接触过，也就是我们推出的这个玲珑，然后呢底层的这个不可编系统，现在大家那个还没有看到。然后这一部分要首先介绍一下，就是 UAPI 这个组织，它全称叫那个 Userspace API Group， 是用户空间的 API 的一个工作组，它成立于去年。然后其实有很多大家那个听过的这个发行版，或者说这个厂商参与其中啊，包括那个 Ubuntu， 然后那个还有 GNOME， 甚至像那个微软那个亚马逊还有这个 Meta 都有参与。他们成立这个工作组的一个目的之一，就是希望把目前前面我们谈到的这个传统 Linux 所遇到的这些问题，然后靠这个工作组的一些这个规范化，或者说一些这个力量去推动大家联合起来一起去解决它，去建立一个相对标准的一个现代化 Linux 操作系统的一个构建的一些这个规范化的一些这个文档也好，或者说项目也好，带着大家一起去做一个这个符合现代化这个操作系统的一个 Linux 的一个整个架构。然后它包含的东西很多，包括这个指导大家这个底层，比如说这个在安全芯片里面，我们这个证书你到底要怎么样存，然后呢再往上这个像这个内核跟 InRD， 然后指导大家去把它们一块这个做整合，然后整合成一个完整的文件之后，用这个签名对它进行一个这个统一这个签名认证，一直到上层的包括这个容器化的应用，还有中间这个系统目录结构的一些这个使用规范，它都有包含。对于这个组织，大家那个如果感兴趣，可以详细去就是了解一下。这个是整体的一个 Web 3的我们的一个那个架构的一个想法。然后对于这个底层的系统这一部分，实际上那个我们前面就耀华分享那个23年的我们的工作的时候也有提到，今年我们做了很多这个多架构适配相关的这部分工作。其实有很大原因，就是因为那个随着这几年的发展，大家也看到实际上就是包括像那个Red 5的一个兴起，很多社区大家都在这个很火热的在这去玩，然后都去再去出这个新的设备也好，然后去做这个新的这个应用适配也好，以及这个苹果这个笔记本电脑，然后也从这个x86开始去适配 ARM 芯片，还有像这个 Windows 也推出了这个 ARM 版本，所以说这是一个趋势，就是整的来讲PC 这个行业或者说桌面系统这个行业，它今后肯定也是会朝着这个多架构发展的一个趋势去往前走的，所以说 Deepin 也不会只绑定到那个 x86 这一个架构上面去。我们在那个23这个版本也是希望把包括这个国内那个 Long Arch 还有这个AH64还有 Red 5都做到主线支持里边去，真正到这个 Deepin 正式版去发布的时候，这些版本大家都能
我们到时候都同步的，以后就是523的这个523.1啊、23.2这些版本更新都能同步把这架构一块儿给支持。然后下面再往上，从系统往上讲，就是讲到这个 DDE， 这也是要填的一个坑之一啊。刚刚那个雷总有提到我们在那个方管中软环境这一块的一个创新。实际上提到这个中软环境，就不得不说一下现在这个X11跟微软的这争啊。就X11那个可能现在用户量还是非常的大呀，但是大家也看到了，最近特别是最近1-2年吧，就是微软的也在进行这个蓬勃的发展，包括像那个 GNOME 跟 KDE 都在积极的这个适配微软的，甚至 KDE 前段时间已经这个放出消息说，以后可能X11模式它根本就不再支持了，会完全all in 微软的，然后今后所有新功能、新的适配都会在微软的上面去进行这个进行开发。然后以前这个X11它的一个设计本质上那个符合当时的一个硬件环境或者说当时的一个用户需求，但是随着现在的发展呢，大家也能发现它很多问题，特别是在桌面环境里边这个它需要X2个这个X-Server 以及那个传统管理器还有桌面环境组件三者之间去进行很复杂的一个交互以及这个协作的工作。大家知道那个三角形很稳定啊，但是三角链它不一定稳定，所以说这也是现在X11这个环境下然后所存在的一些问题吧，包括一些这个新功能的支持方面。就是X个里边这个X-Server项目，不知道大家有没有关注它最近的一个提交。虽然说你还可以看到它时常会有不少这个新的一个 PR 进去，但并不是说这个X-Server这个项目还在很积极的进行这个新功能的开发。如果我们打开看一下，可以发现几乎就是一半或者说一半以上的一个提交现在都是这个在修改 X 微软的。对，是的，我们X-Server虽然也在更新，但实际上它的更新是为了把微软的做得更好，所以这个项目本质上它今后的一个演变可能就会逐渐停止了。以及这个我提到这个 ADR 功能，我前2天还看到这个有个用户在几年前给这个X-Server提了一个 issue， 就问X11到底在什么时候可以支持 ADR。当时我看底下就有一条评论啊，不知道是不是因为这个大家不关注，还是因为这一条评论导致说这个大家看了之后没办法再接着去讨论了。这个开发者会说我建议你先不要问什么时候能去支持它，而是来询问在X11里边支持这个ADR 需要做哪些工作。他没有详细的去介绍这些工作，但是他最后说了一句话，这个我印象很深刻。他就说虽然我说这么多，但是如果让我去做的话，我不建议在X11里边继续实现这个功能。以我理解，我觉得他说的可能已经很明显了，求你放过我吧，我真的改不动了。所以说这个微软的支持对于 DDE 来讲是一个非常重要的一个特性，也是今后我们会投入非常大的一个工作，把这个 DDE 的微软的支持把它给这个真正的做到一个领先的一个水平，体验非常好的一个水平，能完全代替掉现在这个X11版本的这个 DDE 的环境。这要介绍一下这个我们现在开始做这个微软的 DDE 这版本，首先是开了一个新的一个坑，它叫这个 Treeland， 是今后 DDE 里边微软的模式下的这个传管也好，或者说在微软下它称为这个合成器啊，也就是 DDE 的一个核心。我们今后都会基于这个项目来进行这个 DDE 的一个所有的一个功能的一个开发。这个项目底层是基于那个 wroots 加上这个 Qt Quick 来做的一个绑定，所以说它的一个特性支持大家那个不用担心，因为 wroots 在这个微软的生态里边基本上是发展很快速的一个项目，支持的功能也很全。然后我们把它跟 Qt 结合之后，把整个的一个开发难度降到一个非常我个人认为是目前这个微软合成器开发里边非常低的一个门槛。包括今后这些这个高级功能，像这个不同的渲染后端的一个切换 ，Working 啊 OpenGL-ES 和这个 CPU 软件渲染都能那个很无缝的去进行切换。中午跟那个王老师一块这个聊天的时候还提到说这个Red5 硬件上可能现在对这个整体的 Linux 桌面环境的一个支持没那么好，就是因为大家有很多还是在用这个 X11， 它对很多场景上它是对这个 OpenGL 这个 API 是有依赖的。
然后我当时就是跟王老师这个很高兴的这个承诺说，以后 DDE 绝对能做到在 Red5 这个硬件上，在桌面环境里边体验最好的一个版本。好，然后前面提到那个我们 DDE 换了这个新的架构啊，它本质上是把这个就是X11的一个三角链的一个关系换到了整体现在这个包括窗管理这一部分，以及桌面环境组件，还有那个窗口合成的这个核心，全都是一个完全属于就是自己开发的一个项目，基本上也就可以认为是整个桌面环境的所有的一个功能，现在都是可以受到桌面环境开发者的一个控制。我前面那个图上面也提到了一个那个控制权之争啊，就 X11之下的话，这个我们要想去改桌面环境或者说去加新的功能，它本质上桌面环境的开发者，比如说我做一个 DDE 的开发者，我并不能完全的去控制它，因为有一部分功能它是在这个 Xg 里边提供和实现的，你除非说你去对它进行一个比较大的修改，否则的话有一些这个固定下来的一个行为你是没办法去改变它。但是现在情况不一样了，我们切换到这个 WLAN 之后，加上这个自己开发的锤亮的这个项目，还有这个上层的这个 DDE 桌面组件，所有这一切 DDE 部分的一些功能，现在都是受到桌面环境的开发者所控制的。所以说我们要想去实现一些像这种跨端协同多端无缝融合的一些高级功能，大家可以看我这个结构图啊，实际上是能很简单或者说很容易的去做到它。基本上可以说只有你想不到，没有你做不到。以前那个可能有很多产品经理规划的需求到我这边被砍掉了，可能理由就是因为我觉得X11下边不太好实现，但今后不会有这种情况出现了。好，那我们看下边，然后从 DDE 再往上层说的话，就到了我们这个应用这一层。应用的话，前面有提到那个在现在大家用的这种环境里边，可能虽然说你可能启动一个应用啊或者干嘛的时候，它给它的并不是一个 root 权，而是一个这个普通用户的一个权限，但是这个权限其实还是蛮高的，有一些比如说它不该访问的文件，它在这个环境下还是能去访问得到，以及它在后台在做一些什么事情，你如果不去专门看这个后台进程的话，可能你也不知道。包括说它在后台要占用多少这个资源，多少 CPU。就我拿这个1版本的企业微信来举例子，我把它这个挂到后台，可能就是收个消息啊，或者说收个邮件，基本上有些时候能看到它时不时会跳到这个50%、60%这个占用。但是当你使用一些这个技术手段，把它这个 CPU 占用有限制到5%以内，你会发现对它功能完全没有任何影响啊。就是这些控制能力，但你在现在这个现有环境下还是就是做不到的。今后我们想达到一个目标，也是会覆盖这一方面，包括那个应用程序的一个身份的一个识别。这样的话，我们那个会为应用程序所有的程序都会去分配一个这个唯一识别 ID， 叫这个 Obtain ID。可能现在大家在这个安卓上，还有这个 iOS 这些现代化操作系统上，其实它都有这个概念。所有程序我无论去管理你的权限也好，管理你的资源也好，其实你都是有一个这个可以理解就是它一个身份证号啊，就是它不会变，而且也不会被别人用伪造，或者说这个被别人所篡改。首先我们会达到这个目标，这个目标现在已经基本上 OK 了。后续呢，就是在这个基础之上，我们能知道它是谁了，那自然能去对它这个权限进行这个识别和管理，会涉及到这个包括文件权限啊，还有这个D8接口访问权限，以及像截屏啊、截图啊、录屏啊这些常见的所有用户操作、用户数据敏感的这些部分，都会把它给这个包装起来，把它给这个行为给约束起来。今后后边谈一点这个其他的呀，像 DDE 这部分刚刚不仅提到了有锤烂的我们要去实现自己的这个窗管部分，而且这个 DDE 的桌面环境组件也会进行Q2化的一个改造。完全允许这个 DDE 以后所有就是基本上大家所看到的 DDE 界面这部分，它常驻在后台运行的，像DDE Dock 啊、DDE Launcher 这些都会去做这个 Q2化改造，允许它去用到用户电脑上这个 GPU 加速来去展示更流畅的动画也好，或者说这个降低这个 CPU 使用也好，以及这个X11下边大家吐槽比较多的这个屏幕缩放管理这部分，在今后都会去在微量的模式上。把它做一个更好的一个产品性的一个优化，带来更多的一个体验。下边这些项我就不一一介绍了，因为有些可能还是比较偏细节的，
包括一些好玩的东西，像支持这个动态图标啊，跟用户有更好的一个交互，以及这个动态的一个壁纸，这个有可能有很多小伙伴也很喜欢，因为它蛮好玩的。其实我自己也玩过，有很多人现在是自己往这个桌面上去放那个视频来去做的，以及这个 AI 生成壁纸啊，其实这部分还只是一些这个初步的一个想法。到那个开发者之夜上，倒是可以跟那个郑老师杨老师可以一块探讨一下。比如说我们在这个滴滴桌面这个壁纸里边，对吧？我现在我设这个壁纸，它里边有一条小溪，它是一个静态的一张这个图标壁纸，我是不是能在滴滴里边我动态的说这个利用我本机的这些这个AI 加速芯片的一个能力啊，你帮我识别出来，让这个小溪变得可以动，可以去交互它。对吧？我甚至能在里边去洗一洗我的文件，洗一洗我的图标，把它洗干净一点。这种有意思的功能，我觉得都可以跟大家一块来探讨。今后这个我们来去那个实现它。还有像玲珑这个部分，也是我们今年要去做的一些目标，就把 UAB 这个软件包格式正式给推出，然后能支持到我们前面提到的就是大多数一个常见的发行版嘛，真正的把玲珑做到，说我作为一个这个用程序这个分发。我可以用玲珑，就是只需要打一遍包，能在所有这个翻版上能去运行，能降低这个开发者对软件分发所带来的一些这个工作吧。然后还有一些其他的，像那个这些可能有一些是偏的比较远的目标，像那个什么 VR、AR 设备的一些知识，在利用到那个我们滴滴微蓝的这个重构之后，这些功能今后都可以安排上，能去很容易的把它给实现掉。前面我介绍很多哈，有些功能也非常的大，包括这个多架构知识，它要把整个我们系统仓库都要进行很大的这种重构，把所有这个架构也合并到主线里边来，还有不可见系统对这个底层的一个改变更是这个非常的大。就是挖了这么多坑，到底那个什么时候能填完呢？我想这个问题大家肯定也很关心，就是你前面怎么能你吹了那么多，后边一个都没实现。后边计划是这样的，就是首先到24年1月份，实际上那个今年也到年底了嘛，也没有多长时间了。我们主要的精力会花到这个多架构适配，还有这个 Treeland 也就是自研场馆，以及这个滴滴的 QML 化改造，还有玲珑这部分的一个 UAB 的一个开发。下边这些可能相对来说是一些比较小的功能点，主要精力会放到这一部分上面，然后会推出一个 Beta 3的一个版本。为什么它还是一个 beta 呢？因为那个刚刚也提到嘛，滴滴其实会有非常大的一个变化，所以说这个肯定不能一下子就推出一个正式版，要先给大家这个来去体验一下，所以下个版本还会是这个 beta 3，但这个 beta 它是有头的，不会一下子到 beta 4还有 beta 5。beta 3的后边一个版本就是大家期待的正式版，但是虽然说它是正式版，但是没办法保证把前面这个开了一个坑全都给填掉，因为这个工作量实际上是非常大的，一口也吃不成一个胖子。所以说在正式版推出的时候，我们只是会基于这个 beta 3版本去进行一些比如微软的模式下这个 XLL 应用的一个兼容性的打磨，以及这些大家常用的一般应用的一个兼容性打磨，真正的把微软这个模式做了能用，而且可以时常去用，你可以不用再切回到这个 XLL。所以说这一部分工作也非常的重要。那在正式版发布之后呢，我们会这个逐步的去推出这个 23.1、23.2来去把前面说到这些坑全都给这个填进去。可能有人会有疑问，就是前面有一个这个不可变系统这一部分对底层那个结构改变还是非常大的。为什么你在正式版里边不推，你到时候这个在动那部分，那岂不是又让大家都要这个去重装或者干嘛？实际上那部分。我个人认为啊，它对那个整个用户的一个对系统的一个使用习惯会改变的非常的大，所以说在相当一段时间之内，我们不会一下子说就从现在的这个包管理就是软件包管理这种系统结构的形式，一下子就转变到这个不可变系统，不给大家留任何的一个机会。在相当长一段时间之内，我们会尝试先让这两个版本来进行共存，给大家多一个选择。因为我刚刚前面也提到用户的控制权嘛。实际上你不能去强迫用户一定要一下子就从这个用户习惯就切换过去，所以说要给很长的时间给大家来做一个适应。所以说这个正式版本推出并不会影响后边这个不可变系统版本的一个推出，他们俩在一段时间之内会是一个并行的一条线。然后到结尾部分啊，写了2句话，
实际上那个前面几天做 PPT 的时候，这个还有人跟我开玩笑说啊，记得你这2个口号写的还不错。我当时还专门较真的回了一句，这个不是口号，这是我的心声。前面就情怀怎么说呢？我个人是从上学的时候，虽然说那时候还没有像王老师就是这样的一个分享开源的活动，能去来教大家怎么样做开源，但是那时候也很有幸啊，基本上从我几乎就踏入计算机这个行业开始去做的第一个个人项目开始，就持续的